کے سیدھائی میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہمارا دعائیا اور شفائیہ دن ہے اور بہت ضروری ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کے لیے، ازدواج کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور پوری دنیا کے مسیحیوں کے لیے اپنے خدا سے رحم کو مانگیں، آمین، شفا کو مانگیں، کیونکہ جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، ڈھونڈتے ہیں تو پاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے لیے کھل جاتا ہے، آمین آمین۔ آج خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے خدا کی محبت کیا ہے اور محبت کے بارے میں ہمارا خدا ہمیں کیا لیسن دیتا ہے، کیا حکم ہے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے استشنا کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی 4 آیت۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کی ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ کلام مقدس میں جو سب سے بڑا حکم ہے وہ کیا ہم نے دیکھا ہے؟ خداوند اپنے خدا سے محبت کرنا ہے، محبت جیسے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے خداوند سے محبت کرنی ہے، اور اس کے لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اور تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خداوند سے محبت رکھ۔ دنیا میں رہتے ہوئے خاندانوں میں محبت، ازدواج میں محبت، بہن بھائیوں میں محبت، قبیلوں میں آپس میں محبت، لیکن یاد رکھیں یہ محبتیں جو ہم کرتے ہیں کوئی بھی ویلیویبل محبت نہیں ہے، کیونکہ کلام کس کی محبت کو اول درجہ دیتا ہے؟ خدا سے محبت کرنے کو اول درجہ دیتا ہے۔ لیکن آج ہم غور کریں گے اپنی محبت پر اور کیسے محبت کرتے ہیں۔ سب کا جواب ہوگا کہ ہم اپنے خاندان میں اپنے ہسبینڈ کو بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی سے محبت کرے اور بیوی ہمیشہ تابعداری سے رہے، یہ بھی کلام میں ہے۔ کئیوں کا جواب ہوگا ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔
خاندان سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کی محبت ہے، اور ہم ان محبتوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہسبینڈ بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ ایک لا ہے، اصول ہے۔ ہسبینڈ دور ہو، خاندان کی تصویر کچھ صاف نظر نہیں آتی، بچے باپ کو یاد کرتے ہیں، بیوی پریشان رہتی ہے، اور اگر بیوی دور ہے تو ہسبینڈ پریشان رہتا ہے اور بچے پریشان رہتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیول پر جو اپنے خاندان کو پیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں 24 آور ہم اپنے خاندان سے جڑے رہیں۔ ہسبینڈ چاہتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کو بسر کروں، میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اور یہ دنیا کی محبت ہے۔ اور آپ دنیا کی محبت کے سامنے ذرا خدا کی محبت کا ذرا موازنہ کریں۔ کیا ہم خداوند سے ہر وقت جڑے رہتے ہیں؟ 24 آور میں ہم کتنا اپنے خداوند سے جڑتے ہیں؟ مارننگ ٹائم، آدھا گھنٹہ عبادت کی کلام پڑھا، ہفتے میں ایک دفعہ چرچ گئے، رات کو خاندان کے ساتھ دعا کی، اور بس 24 آور میں مشکل سے ہم 1 گھنٹہ اپنے خدا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور کیا یہ محبت ہے؟ کیا ہم کلام کے سب سے بڑے حکم کو 1 گھنٹے میں مان سکتے ہیں؟ سب سے بڑے حکم کو ہم پوری زندگی مانتے رہیں تو یاد ہے ہمارا خدا ہمیں کبھی بھی الگ نہیں لپٹے رہنے سے۔ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنی دعائیہ زندگی میں، آج دعائیہ دن ہے نا، یہی آج کی محبت کے بارے میں ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے، میں کتنا دعا میں ٹھہرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے خدا سے ملاقات کرنے کا ایک ہی طریقہ کلام نے سکھایا ہے، اپنے خدا کے سامنے جانے کا ایک ہی طریقہ سکھایا ہے۔ میں دعا کے ذریعے اپنے خدا سے ملاقات کر سکتی ہوں، میں دعا کے ذریعے اپنے پیارے مسیح سے ملاقات کر سکتی ہوں، میں خدا سے دعا کے ذریعے اس کی عزت کر سکتی ہوں، اپنے رہنے سہنے سے، اس کو ٹائم دینے سے، اس کی بات ماننے سے عزت کر سکتی ہوں، اور میں اپنے مسیح یسوع کی اور روح القدس کے تابع اس کا حکم مان کے کر سکتی ہوں۔ آج ہمیں کلام کیا سکھا رہا ہے؟ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں نئے عہد نامے میں تو وہاں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے عالم میں ایک شرح تھا، شرح کا عالم سے بات کی، سب سے بڑا حکم جو ہے وہ یہ ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خداوند کو محبت رکھ۔ ہمارا مسیح بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اپنے مسیح یسوع کو کریں، سب سے زیادہ محبت اپنے خداوند کو کریں، لیکن کیسے کریں؟ تھرو پریئر، عبادت کے ذریعے۔
سارے دل سے محبت کر. کیا ہمارا دل اس طرح کی محبت کرتا ہے؟ اول تو ہم آتے نہیں، اور اگر آتے ہیں تو 10:30 پونے 11 بجے ہم اس کی حضوری میں جاتے ہیں. اپنے گھر سے غائب ہو کے دکھائیں، ذرا اپنے ہسبینڈ سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو کے دکھائیں. کیا فیل کرے گا وہ؟ اس کو گھر میں انٹرسٹ نہیں ہے، یہ باہر رہتی ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر نہیں آتی. کہاں ہے؟ بچے یاد کر رہے ہیں اپنی ماں کو، بچے یاد کر رہے ہیں اپنے باپ کو. کہاں ہے؟ جیسے خاندان کا تقاضا ہے کہ باپ اور ماں گیٹ کے اندر گھر میں ہو، اسی طرح میرے خداوند کا آج تقاضا ہے، محبت کی دلیل ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے، مجھ سے ملاقات کریں، میری حضوری میں مجھ سے مانگیں. جیسے ہم محبت میں اپنے باپ سے ماں سے روٹی مانگتے ہیں، مجھ سے روٹی مانگے، دے ہمیں روٹی اور میں ان کو من دوں، آسمانی من. وہ مجھ سے اپنی صحت مانگے، میں ان کو صحت دوں، تندرستی دوں. میرے پاس آگے تو دیکھو، محبت کر کے تو دیکھو، میں کیسے تمہیں دوں گا. اتنا بڑا حکم، اس پہ نہ کوئی پیسہ لگتا ہے میری بہنوں، نہ کوئی ٹائم، نہ کوئی بہت مشکل ہے اپنے خدا کے پاس جانے کی اور اس سے محبت کرنے کی. کوئی اتنا بڑا اصول بھی نہیں ہے جس طرح آپ کسی پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے تو بڑے اچھے لباس میں تیار ہو کے جائیں گے، بڑی اجازت کے ساتھ جائیں گے. لیکن میرے خدا کی حضوری میں نہ کوئی اجازت ہے، نہ کوئی بناؤ سنگار ہے، نہ کوئی کسی طرح سے کوئی مانگ ہے. وہ کہتا ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا. آمین. آج میرے اور آپ کے خداوند خدا نے ایک بات کی ہے جو سب سے بڑا حکم ہے، اس کو اوبے کرو، اور وہ ہے دل سے محبت کرو مجھے. دل سے. آج دنیا میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. کبھی عورت کہتی ہے ہسبینڈ میری کیئر نہیں کرتا، وہ کسی دوسری بیوی کے ساتھ ہے. اور کبھی بیوی کہتی ہے، ہسبینڈ کہتا ہے بیوی کے مراسم کہیں اور ہے، میں پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ مجھے پیار نہیں کرتی، عزت نہیں کرتی. میرے خدا نے کب کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ نو. وہ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، وہ رشتے کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے. میں طلاق سے بیزار ہوں. کہاں ہے تیری ماں کا طلاق نامہ؟ میں نے کب دیا تھا طلاق نامہ؟ مجھے تو وہ عزیز تھی. میرا اور آپ کا خدا کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. دنیا کی محبت ہیچ ہے، فانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مسیح کی محبت دائمی ہے. آمین. اس نے ہم سے محبت کی ہے. پہلے کرنتھیوں 13 باب میں لکھا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں ٹھنٹھناتا پیتل اور چھنچھناتی چھاچھ ہوں. جب خدا کا کلام پالوس رسول کے وسیلہ سے ہمیں کہتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو ہمارا خداوند بھی کہتا ہے پھر میں خدا
मसीह इसलिए दुनिया में आया कि गुनाहगारों से मोहब्बत रखे, उनके लिए अपनी जान कुर्बान करे, और वो गुनाहगार को अजीज लगता है। क्या कहता है ज़कई को, ज़कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में जाना है। इब्न आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। मेरी बहनों, आज अपने घर में जाकर अपने ब्रशर को, अपने टाइम टेबल को मेंटेन करें। अकेले चर्च में आने से मोहब्बत वाज़े नहीं होती। हमें अपने खुदावंद खुदा को होल वीक दर्जा देना है। सुबह से लेकर शाम रात तक अपने खुदावंद खुदा से जुड़े रहना है। ख्यालों में, इरादों में, सोचों में, अपने काम में, पढ़ने में, दुआ करने में, इबादत करने में, प्रस्तुत करने में। हमारे खानदान खुदा से अलग ना हो। मूसा से इसीलिए हमारे खुदा ने उसकी बड़ी तारीफ की थी। मरियम को क्या कहा था? मेरा बंदा मूसा और नबियों के साथ तो मैं ख्वाबों में बात करता हूं, मगर उसके साथ मेरा क्या होता है? रूबरू मैं उसके साथ बातें करता हूं। और तुझे मेरे बंदा मूसा के खिलाफ बात करते हुए खौफ नहीं आया? ऐसे नबियों को जो खुदावंद की हुजूरी में 40-40 दिन और 40-40 रात औंधे होकर इबादत करते रहे हैं, खुदावंद की सुनते रहे हैं, उसको सजदा करते रहे हैं, उनकी बड़ी वैल्यू है। वैल्यूएबल। मूसा, मरीबा की चट्टान पर चल और वहां पर मैं तुझे बताऊंगा। मूसा असा को, समंदर को देखा, प्यार करके तो देखी, क्या क्या हमें वो अथॉरिटी दे देगा। जो उसके पास अपनी अथॉरिटी है वो हमें दे देगा। आज हम सोचे क्यों हमें कलाम मोहब्बत की बात कहता है करने के लिए। याद रखें, पुराना अहदनामा मोहब्बत पर मबनी है। खुदावंद के ख्यालात बनी नौ इंसान के लिए मोहब्बत के रहे हैं। जब फरिश्तों ने, शैतान ने जब फरिश्तों को अपने साथ मिलाया, और लिखा है 1/3 फरिश्तेगान उसके साथ थे, उनको फेंक दिया गया, गिरा दिया गया, तो खुदा ने हमारे लिए मोहब्बत के ख्यालात रखे। वो दुनिया को बसाना चाहता था, इंसान को बनाया, मखलूकात को बनाया, क्योंकि मखलूकात से वो पहले मौजूद है। वो हमें बनाना चाहता था, वो हमसे मोहब्बत रखता है, उसने खुद से हमें बनाया है। मट्टी को साना अपने हाथों से, दूसरी चीजों को तो उसने कह दिया वो बन के, मगर हमें वो मोहब्बत करता था और करता है और करता रहेगा। अपने हाथों से आदम को बनाया और उसमें जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया। फिर उसे अकेला नहीं रखा, लिखा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर हवा को बनाया, रिब से उसको बेहोश कर दिया, एनेस्थीसिया कर दिया, और लिखा है कि उसने हवा को बनाया। और फिर पूरी दुनिया के अंदर उसने मखलूकात के लिए कितनी खूबसूरती बनाई। पहाड़, मैदान, समंदर, नदी नाले, फल, अनाज। जरा सोचें, ये सब कुछ किसके लिए था? ये हमारे लिए था। और इसके पीछे क्या है? मोहब्बत।
अगर दुनिया में एक माँ बाप या बाप अपना घर बनाता है तो किसके लिए? बच्चों के लिए, खाना बच्चों के लिए, लिबास बच्चों के लिए। एंड दिस इज द साइन ऑफ लव। और इसी तरह मेरे और आपके खुदा ने भी अगर दुनिया को बनाया है और आदम और ईव को बनाया है और नस्ल इंसानी सबको जन्म दिया है, तो उसके अंदर एक ही बात थी, और वो क्या थी? मोहब्बत। मोहब्बत। और आज तो सिर्फ अभी पहले ही आयत है, और क्या है? तू अपने सारे दिल से मोहब्बत करना। किसको? खुदावंद को। लेकिन हम पूरे दिल से अपने खुदावंद को मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिल जो है ये दुनिया में कभी किसी तरफ लगे हैं, कभी किसी तरफ लगे हुए हैं, कभी किसी जगह से हमें जाना है, हमें वहां जाना है, हमारे लिए कोई आ रहा है। हमारे सारे टाइम फिक्स हो चुके हैं। इस टाइम पे सोना है और सोना ही है। लेकिन याद रखिए, हमारा खुदा वो कभी नहीं सोता, उसकी आंख में झपकी नहीं है, वो जागता रहता है और हमारे ऊपर उसकी निगाह होती है। कोई जागा है कभी अपने खुदावंद के लिए? मसीह यीशु सिर्फ खुदावंद ही जाग सकता है। किसके लिए? मोहब्बत, प्यार। वो अपने बाप से भी मोहब्बत करता था, उससे भी बातें करनी थी, उनके साथ भी, और शागिर्दों से भी मोहब्बत, भीड़ से मोहब्बत, माहीगीरों से मोहब्बत, महसूल लेने वालों से मोहब्बत, लाजर मरियम मर्ता से मोहब्बत, शमाउन कोड़ी के यहाँ मोहब्बत, हैकल में मोहब्बत, फरिश्तों से मोहब्बत, पूरी दुनिया से उसने मोहब्बत की और सबके लिए मसलूब हो गया। हम पर वाजिब है कि हम मसीह से, अपने खुदा से सही मोहब्बत करें। मोहब्बत के लिए कितना वक्त दरकार है, हम पूरा वक्त अपने खुदावंद को दें, क्योंकि मोहब्बत वक्त चाहती है। मोहब्बत हमारा पूरा ध्यान चाहती है। और आप देख लें, हफ्ते में आज 1 घंटा हम यहाँ आए हैं बैठने के लिए, और वो भी हम पूरे नहीं आए हैं। कैसे हम मोहब्बत कर पाएंगे? कैसे हम करेंगे? कैसे वो खुश होगा? और वो तो तोलता है, वजन करता है और दूर से हमें भांप लेता है और हमारी सारी दिल की तय की बातों को और सोचों को वो दूर से पहचान लेता है। मैं और आप एक दूसरे को नहीं जान सकते, लेकिन वो हमारे दिल के अहवाल को जानता है। कैसे मोहब्बत हम करेंगे? किस तरह होगी मोहब्बत? खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, मगर अफजली में मोहब्बत है। मैं बता रही थी पुराने अहदनामे का जो निचोड़ है एक लफ्ज पर, वो ये है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, उनके लिए नबी पैदा किए, उनके साथ कलाम किया। खुदा ने ये मोहब्बत हमें बख्शी ताकि हम उसको पढ़ सके और देख सके और अपने खुदा के बारे में जान सके। ये मोहब्बत है उसकी कि उसने हमें इस लायक ठहराया है कि हम उसको जान सकें।
आसमान की बातें कौन है जो हमें बताता है? हमारा खुदावंद खुदा बताता है। कोई अपनी गहरी गहरी बातें नहीं बताता, लेकिन खुदावंद खुदा ने यूहन्ना को कहा, यूहन्ना ऊपर आ जा, मैं तुझे बताऊंगा क्या होने वाला है। हम उसको बातें बताते हैं होने वाली जो बहुत हमारा प्यारा हो, हमारा अजीज हो। बहन भाइयों को बताते हैं हम ये करने वाले हैं, आइंदा आने वाली बातें। हम किसी से बात डिस्कस नहीं कर सकते। हम कहते हैं इट्स वेरी सीक्रेट, ये पोशीदा है, हमारी प्लानिंग पोशीदा प्लानिंग है। लेकिन हमारा खुदावंद खुदा हमसे अपने प्लान भी जाहिर करता है मुकाशफा के वसीला से, प्रोफेसीज के, प्रोफेटिक कलाम के वसीला से वो हम पर जाहिर करता है, ताकि मेरे लोग उसको पढ़े और तैयार हो जाए। ये है ना मोहब्बत। तूफान आने वाला है और नूह को बता दिया, नूह मैं तूफान लाने वाला हूं, तैयार करवा दे लोगों को। और उसने कहा खुदा में बरसाने वाला है, जो देवी देवताओं को मानते हैं तैयार हो जाए। एक कश्ती तैयार हो गई है। खुदावंद खुदा ने मोहब्बत का वो एक ऐसा नमूना दे दिया कि कश्ती तैयार है। जो गुनाह से पास आएगा और मेरी तरफ राग़िब होगा, कश्ती का दरवाजा उसके लिए खुला है, मैं बचाऊंगा। ये है मोहब्बत, इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर दुनिया नहीं मानी तो खुदावंद खुदा ने भी 8 जनों को जिन्होंने माना उनको अंदर कर दिया, दाखिल कर दी। खुदावंद बचाना चाहता है, मोहब्बत हमें करनी है और मोहब्बत के वसीला से ही हम बच जाएंगे। उसने खुद भी हमें मोहब्बत करके बचाया है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उससे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो खुद भी मोहब्बत करता है हमसे। ये नहीं कि सिर्फ वही कहता है कि मुझसे मोहब्बत की जाए, उसने हमें मोहब्बत करके दिखाई है और वाजिब है हम पर कि हम भी उससे मोहब्बत करें। आमीन। जिन जिन कलीसियाओं को इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि हमें खुदा से मोहब्बत करनी है, वो करते रहे हैं। इफिसस की कलीसिया को कलाम मुकद्दस में लिखा गया है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरी मुशक्कत को जानता हूं, तेरी मेहनत को जानता हूं, तेरे सब्र को जानता हूं, मगर मुझे तुझसे एक शिकायत है और वो ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। कौन सी मोहब्बत? और लिखा है कि तूने नगरियों की तालीमात पर अमल किया है। निकलाउस था और वो ऐसी गलत तालीमात देता था कि बुतों की पूजा करे, हराम कारी करे, शैतान का मंदिर था वहां जाए, असरात की देवी थी वहां, अर्तुमस की देवी थी, उनको माने। खुदावंद के कलाम में लिखा है, चूंकि पहले इफिसस के लोग बहुत अच्छे थे, वो मानते थे खुदा की बातों को, इबादत करते थे। थिमोथियस के जमाना में, पॉलीकार्प के जमाना में अंतिपास ने ऐसा किया था। लेकिन लिखा है जब उन्होंने भी, उनमें से कुछ उनको भी सजदा करते थे, अपने बादशाहों को भी सजदा करते थे,
और तुम उसकी देवी को भी पूजने दे। तो खुदा ने कहा, मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, और मैं क्या करूंगा? मैं तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। चिरागदान का जलना है किसी चीज का जिंदा रहना, वहां रोशनी नजर आनी। अगर किसी घर में कोई रह रहा है तो वहां क्या होगा? रोशनी होगी। चिराग जल रहा है, निशानदेही ये हो रही है कि वहां पर कोई रह रहा है, जिंदगी है। लेकिन अगर चिराग ना रहा तो क्या है? अंधेर हो जाएगा, तारीकी हो जाएगी। मैं तेरे चिरागदान को हटा दूंगा, खत्म कर दूंगा इस कलीसिया को, इस शहर को। और लिखा है कि इफिसस की कलीसिया का चिरागदान हटा दिया गया। सिर्फ एक सुमरना है जो खुदा की तालीमात को, इबादत को, दुआया लोग थे, उन्होंने किसी बुत को सजदा नहीं किया, ना स्तारात की पूजा की है, ना किसी शैतान की पूजा की है, ना अर्तुगस देवी की पूजा की है। सुमरना के लोगों ने अपने खुदा को ही सजदा किया है, और बहुत से शहीद हो गए जो नहीं सजदा करते थे। उसके बादशाह को उनको उसी वक्त शहीद कर दिया जाता था। और आज भी अजमीर के नाम से उनका शहर आबाद है। हालेलुया! खुदावंद के वादे जिनके साथ वो वादा करता है पूरा करता है। वो अपने वादे का पक्का है, सच्चा है। आमीन। अजमीर में 250 के करीब चर्चेस चल रहे हैं और वो अपने खुदा को मानते हैं। मेरी बहनों, आज बहुत जरूरी है कि खुदा के इस हुक्म को हम माने। ना इसमें कोई पैसा खर्च होता है, ना कोई किसी और तरह का सिक्का, ना टाइम, कोई टाइम खर्च नहीं होता। अगर आपको जिंदगी मिलेगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी, तो वो वक्त आपको दिया जा रहा है। आमीन। वरना फानी हालत में वक्त किसी के पास नहीं होता है। जो गया सो गया। लेकिन अगर आप खुदावंद की नजदीकी में जाएंगे, खुदावंद से मोहब्बत करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, अपने घरों में इबादत करेंगे, इतवार को अपने खुदावंद को सजदा करने के लिए आएंगे, तो यकीन करें खुदा हमें तोड़ता है, देखता है, वो खुश होता है। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। खुदावंद के घर में जाना खुदावंद को पसंद है, उससे वो भी खुश होता है और हम भी खुश होंगे। अपने खुदावंद को वक्त दे, अपने खुदावंद से मोहब्बत करें। ये दिल से मोहब्बत है और सबसे बड़ी मोहब्बत है ही यही। आमीन। बाकी की भी मोहब्बतें हैं, वो जान से है, यानी कैसे आप अपने अज़ा के साथ कर सकते हैं, कैसे आप करेंगे, अकल से कैसे करेंगे, कैसे आप अपनी ताकत से करेंगे। लेकिन पहले दिल से तो आप तैयार हो, क्योंकि इरादे दिल से होते हैं, चला दिल से जाया जाता है। आमीन। आज हमें एक बड़ा लेसन मिला है कि हम अपने खुदा को दिल से प्यार करें। जो दिल से प्यार करता है अपने खुदा को, उसके लिए बहुत सारे इनामात हैं। जिंदगी का ताज जिंदगी के दरख्त से दूंगा मैं उन्हें, उनके चिरागदान को हटाऊंगा नहीं, वो मेरी बारगाह में रहेंगे। आमीन। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। आज हमें ये सबक
جا کر بچوں سے بھی بات کرنی ہے کہ خدا سے دل سے محبت رکھیں. ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کا آنا کب ہو. شاید کل ہی آ جائے، شاید اگلے مہینے آ جائے، کیونکہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. اگر کوئی جاگتا ہوگا تو وہی کھولے گا، اگر کوئی جاگتا نہیں ہوگا تو یاد رکھے سویا ہوا اٹھ کے کبھی بھی نہیں جاتا کوئی اور دروازہ کھل جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا. سوئے شخص سے یہ آپ کبھی بھی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے دروازہ کھولے گا. آج اپنے آپ کو تیار کریں، فانی محبت کم کریں، دنیا کی محبتوں سے باز آ جائیں. میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت کریں اور وہ بھی دل کے ساتھ. اور یہی سب سے بڑا حکم ہے کہ ہم اپنے خدا کی حضوری میں اس سے محبت کریں، گھر میں محبت کریں، بچے محبت کریں، کیونکہ خدا نے کہا سب سے بڑا حکم یہ ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت کر. اس سے بڑا حکم نہیں. آمین. خدا آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. آئے اپنے خداوند کا شکر کریں کہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے. اپنی محبت کا اظہار اس کے ساتھ کرنا شروع کریں. اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہاللویا اس کے قریب آ کر اس کے سامنے جھک کر اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر آئیے اس کے سامنے لپٹ جائیں. وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جس طور پر کمر بند کمر سے لپٹا رہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ لپٹا رہے. ہاللویا ہاللویا. آئیے اس کا شکر کریے کہ وہ اپنی محبت ہم پر ظاہر کرتا ہے، بلکہ اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کی. اس کی محبت کی خوبی ہے کہ جب ہم بے دین تھے، گناہ گار تھے، اپنے گناہوں میں مردہ تھے، تو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا ہے. اس کا شکر کریں، اپنی گہری محبت اور وابستگی اس کے ساتھ اقرار شروع کریں. ہاللویا. اے خداوند، ہم تو سے دور ہو گئے، ہم بے وفا ہو جاتے ہیں اور بار بار بے وفا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے. اے خداوند، اپنی بے وفائی کے اوپر ہم اے خداوند توبہ کرتے ہیں اور اے خداوند تیری وفا کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. آئیے اس کا شکر کریں. اس کی محبت بڑی ہے. اس محبت میں اس نے اپنے بیٹے یسوع کا خون بہایا ہے. لارڈ ہاللویا ہاللویا لارڈ ہاللویا. پورے دل کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ we worship you Jesus Christ. We worship you Jesus Christ. لکڑی پہ لٹکا ناصری، دینے کو زندگی
ही बना तालानती देने को रास्ती हालेलुया 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 तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ाहिर तेरी पहचाने कदूस 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 वो ही है पाक खुदा कदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बना था लानती देने को रास्ती हालेलुया 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 कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन वो ही खाए परस्ती वाला जपने वाला भरपूर जीवन पाए कदूस 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 वो ही है पाक खुदा कदूस 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 वो ही है पाक खुदा कदूस 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 वो ही है पाक खुदा कदूस 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 वो ही है पाक खुदा Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. तू पाक है, तू कदूस है, तू मोहब्बत से बड़ा खुदा है। तेरी पाक मोहब्बत की तरह शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद। हमें से हर एक को ये तौफीक दे, हमें जोर दे खुदावंद कि हम एकदम खुदा हर लम्हा तुझसे मोहब्बत करें, एक लम्हा भी तुझसे जुदा ना हो खुदावंद, क्योंकि तू खुद फरमाता है तो मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते खुदावंद। हम तेरी मोहब्बत पे कायम रहे, क्योंकि तेरी मोहब्बत का झंडा हमारे ऊपर कायम रहे खुदावंद, ताकि तेरा जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर हो और जाने कि एकदम हम तेरे लोग हैं और तू हमारा खुदावंद है। इस वक्त एकदम तेरे लोग अपनी दरखास्तों, दुआओं, इल्तिजाओं और मुनाजातों के साथ तेरे कदमों में शुक्रगुजारियों के साथ तेरे कदमों में है खुदावंद। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को बरकत दे, तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एकदम खुदा अपनी खुद से मुलव्वस कर और एकदम खुदा देख तू तुझसे मोहब्बत करते हैं और अब अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तू इनको छू, तू इनको शिफा अता कर, तू अपना जोर अता कर, अपनी कुव्वत अता कर, अपना रहम कर, अपना करम कर, अपना आसमान खोल दे। और जो कुछ तेरे लोगों ने तुझसे मांगा और खुदा जो कुछ तुझसे उन्होंने अपनी दरखास्त पेश किए थे हुजूर में, तू उनको सुन ले और अपनी बरकत
مسلسل کی زندگیوں میں نازل کر، ہر طرح کی رکاوٹ ان لوگوں کی زندگیوں سے دور ہو جائیں۔ میں بیماری کو ڈانٹتا ہوں یسوع کے نام سے ان سے دور ہو، میں پریشانی اور مصیبت کو ڈانٹتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے دور ہو۔ یہ لوگ بابرکت ہو جائیں، یہ لوگ قوت و زور پائیں ناپاک قوتوں کو اور ہر طرح کی بے وفائی کی اسپرٹ کو یسوع مسیح کے نام سے زندگیوں خاندانوں سے ڈانٹتا دور ہو۔ اس شہر اس ملک کے اوپر رحم ہو خدا، اور خداوند خدا اس ملک سے ساری ہر طرح کی افراتفری اور انارکی دور کر۔ اور خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ جبکہ کورونا کی دوسری لہر بڑھ رہی ہے تو خداوند اپنے لوگوں کی رحم اور فضل اور مہربانی کر اور خدا بچا تاکہ یہ لوگ محفوظ رہیں اور ساری عزت اور سارا جلال تجھے ملے۔ خدا اس وقت میں خداوند تیرے بڑے فضل کو پورے چرچ کے لیے مانگتا ہوں، ایک خاندان کے لیے مانگتا ہوں، گانے والے بجانے والوں کے لیے تیرا ہاتھ مانگتا ہوں، تیری خدمت کرنے والے بہنوں اور بھائیوں کے لیے تیرا زور اور تیری قوت مانگتا ہوں، آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، تیری بندی کے لیے تیرا زور اور تیری قوت مانگتا ہوں۔ اور خداوند خدا یوٹیوب اور فیس بک پر جتنے ہمارے میسیجز ہیں، کلام ہیں، ان کے ذریعے سے بھی خداوند تیری شکر کرتا ہوں، لوگ اس کے وسیلے سے تیری برکت اور تیری قوت اور تیرا زور حاصل کریں اور تیری نزدیکی میں آئیں۔ خدا تیرا جلال ظاہر ہو۔ سنڈے کے روز ہم تیرے بڑے جلال کو مانگتے ہیں، تیرے بڑے حضوری کے بادل کو مانگتے ہیں۔ اے خدا ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا کر اور سارا جلال تجھے مانگے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خدا ان کے سکھائی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا ہے، تیری بادشاہت ہے، یہ مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دی، جس اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں ہمارے قرض کو معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شرکت ہم سب کے ساتھ اور کل مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے۔ God bless you.